Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce soir, j'ai l'honneur de présenter le Garoui en l'honneur de notre grand shir Abdul Qadir al-Jilani. Pour faire l'introduction de ce Garoui, j'aimerais vous parler de l'importance des salawats et de leurs bienfaits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui prie sur moi une fois, Allah prie sur lui 10 fois ». Il a également dit « Celui qui prie une fois sur moi, Allah lui inscrit 10 bonnes actions et lui efface 10 péchés ». Il a également dit « Les plus proches de moi le jour de la résurrection sont ceux qui prient le plus sur moi ». Quelle miséricorde d'Allah Ta'ala. Je vais vous demander de répéter après moi quelques salawats pour obtenir toutes ces bénédictions. Sallallahu ala Muhammadin nabiyyin mummi wa ala alihi wa sallam. Sallallahu ala Muhammadin nabiyyin mummi wa ala alihi wa sallam. Sallallahu ala Muhammadin nabiyyin mummi wa ala آله وسلم صلى الله على محمد النبي الممي وعلى آله وسلم صلى الله على محمد النبي الممي وعلى آله وسلم صلى الله على محمد النبي الممي وعلى آله وسلم صلى الله على محمد النبي الممي وعلى آله وسلم صلى الله على محمد النبي الممي وعلى آله وسلم صلى الله على محمد النبي الممي وعلى آله وسلم صلى الله على محمد النبي الممي وعلى آله وسلم صلى الله على محمد النبي الممي وعلى آله وسلم صلى الله على محمد النبي الممي وعلى آله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من كسبت سيئة أحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنات هم فيها خالدون. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وآقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم مخرجون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. صدق الله العظيم. Mashallah. Nous allons maintenant accueillir le frère Sayad pour une récitation de Nashid.
صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله إلا الله إلا الله 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 إلا الله إلا الله 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 إلا الله إلا الله 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 ربنا يا ربنا 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 إلا الله إلا الله 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 إلا الله إلا الله 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 वो महबूब खुदा यारो रहमत का दरिया यारो वो महबूब खुदा यारो रहमत का दरिया यारो वो महबूब खुदा यारो रहमत का दरिया यारो मुझना चीज़ से क्या होगी हाँ मुझना चीज़ से क्या होगी उसकी मदह सना यारो इल्लल्लाह हो इल्लल्लाह الله 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 إلا الله إلا الله 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 إلا الله إلا الله 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 ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا उसका है मद्दाह खुदा मद्दाह खुदा मद्दाह खुदा उसका है मद्दाह खुदा मैं और आप है क्या यारो उसका है मद्दाह खुदा मैं और आप है क्या यारो चांद के दो टुकड़े करना चांद के दो टुकड़े करना उसकी एक अदा यारो इल्लल्लाह हो इल्लल्लाह अल्लाह 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 इल्लल्लाह इल्लल्लाह अल्लाह 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 इल्लल्लाह इल्लल्लाह अल्लाह 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 इल्लल्लाह इल्लल्लाह अल्लाह 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 रब्बना या रब्बना रब्बना या रब्बना ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا नाम मोहम्मद सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला नाम मोहम्मद सल्ले अला आँखों की ठंडक दिल की जिला नाम मोहम्मद सल्ले अला आँखों की ठंडक दिल की जिला आवो उनका जिक्र करे हाँ आवो उनका जिक्र करे जो है दाफ़ाए रंजो बना इल्लल्लाह हो इल्लल्लाह अल्लाह 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 इल्लल्लाह इल्लल्लाह अल्लाह 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 इल्लल्लाह इल्लल्लाह अल्लाह 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 रब्बना या रब्बना रब्बना या रब्बना या रब्बना रब्बना या रब्बना रब्बना या रब्बना मौला दिल का जंग चुरा कल्बे नूरी पाए जिला मौला दिल का जंग चुरा कल्बे नूरी पाए जिला दिल को कर दे आईना हाँ दिल को कर दे आईना जिसमें चमके ये कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाह
illallahu illallah Allahu Allah Allah illallahu illallah Allahu Allah Allah illallahu illallah Allahu Allah Allah Rabbana ya Rabbana Rabbana ya Rabbana ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا إلهم لنا يا ربنا إلهم لنا الله 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 إن التيا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرام بلغ سلامي روضة بلغ سلامي روضة فيها النبي محترم الله 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه. Je fais appel au frère Abou pour la deuxième récitation de Nachid, Inch'Allah. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب हादिये दो जहाँ ओ सलाम आप पर हादिये दो जहाँ ओ सलाम आप पर सरवरे इन सो जहाँ ओ सलाम आप पर देखते क्या हो अहल सफ़ा आ पहुँचे महबूब खुदा यानी हो झुक जलवनुमा यानी हो झुक जलवनुमा शाह हक शाह बतहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह मालिक जन्नत आ पहुँचे मालिक जन्नत आ पहुँचे कासिम नियामत आ पहुँचे कासिम नियामत आ पहुँचे वाली उम्मत आ पहुँचे वाली उम्मत आ पहुँचे रब की रहमत आ पहुँचे देखते क्या हो अहल सफ़ा आ पहुँचे महबूब खुदा यानी हो झुक जलवनुमा यानी हो झुक जलवनुमा शाह अक शाह बतहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह ए शहीद ज़ुल्करम
ओ सलाम आप पर ए शहीद ज़ुकरान ओ सलाम आप पर हादिये मुर्तरम ओ सलाम आप पर खल्क के रहबर आप पहुँचे हर के पे रहमत आप पहुँचे हक पैगंबर आपों पे आप पहुँचे शाफी महशर आप पहुँचे साकिए कौसर आप पहुँचे देखते क्या हो अहल आप पहुँचे महबूब खुदा यानी हो झुक जलवनुमा यानी हो झुक जलवनुमा शाह हक शाह बतहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह आमना बिरसूलिल्लाह आमना बिरसूलिल्लाह Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Nous allons maintenant appeler notre imam, frère Khian, pour le discours, Inch'Allah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez à haute voix après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnat al-i'tikaf. Je fais l'intention de nafl i'tikaf en étant dans la mosquée. Chers frères en islam, lorsque l'on rentre dans la mosquée, on essaie de faire l'intention de i'tikaf. C'est un i'tikaf qui est nafl, pour qu'on puisse récolter, Inch'Allah, les récompenses de ce i'tikaf. Retenons bien que manger, boire ou dormir dans la mosquée n'est pas autorisé selon la charia. Mais celui qui fait l'intention du i'tikaf, ensuite, tout cela devient autorisé. Chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits, beaucoup de fada'il à réciter la salat ala nabi, le durud sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté une parole où le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a prononcé cette parole remplie de miséricorde qui dit que celui qui récite la salat, le durud sharif sur moi, son douroud me parvient, il m'atteint. Et je fais pour lui une dua de pardon. Et en plus de cela, 10 bonnes actions lui sont inscrites. Avec amour, avec respect et honneur pour le prophète, alayhi salatu wa salam, récitons une fois la salat, le durud sharif sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, mes chers frères, essayons de faire de bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit Afdalul amali an-niyyatu sadiqah. La meilleure des actions est l'intention sincère. Ô vous les amoureux du prophète, prenons l'habitude de formuler des bonnes actions avant chaque acte qui est autorisé. Car une bonne intention peut faire entrer la personne au paradis. Avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, faisons l'intention par exemple qu'on écoutera le béyan, le discours, avec attention. On essaiera d'éviter de jouer avec ses affaires, avec ses doigts, regarder à droite, à gauche, pour éviter de perdre les barakahs de ce discours. Par respect pour la science religieuse, on essaie de s'asseoir aussi, si possible, en repliant les jambes, car c'est comme cela que Sayyidina Jibril alayhi salam et aussi venait poser des questions sous forme humaine au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et c'est une forme de respect pour la science religieuse que de s'asseoir comme cela. Chers frères en islam, Sayyidina Nafi' rahmatullahi alayhi a dit que Sayyidina Abdullah ibn Umar rahmatullahi alayhi, un jour il voyageait avec quelques-uns de ses compagnons. En chemin, ils se sont arrêtés à un endroit.
et ont étendu la nappe pour prendre un repas. À ce moment-là, un berger est arrivé. Et Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu a dit « Venez donc prendre le repas avec nous à ce berger. » Alors le berger, il a répondu « Je jeûne. » C'est-à-dire, je peux venir manger, je jeûne. Alors Sayyidina Abdullah radiyallahu ta'ala anhu a dit « Tu observes un jeûne, nafl surérogatoire, en ce jour de grande chaleur. » Allahu Akbar. En ce jour de grande chaleur, le berger, il était en état de jeûne. Alors même que tu fais paître des chèvres dans ces montagnes. Imaginons-nous, quelqu'un qui marche à longueur de journée pour faire paître ses vaches, ses chèvres, et en plus de ça, il est en état de jeûne. Allahu Akbar. Regarde-nous comment les pieuses personnes, elles étaient à une certaine époque. Alors, il répondit, par Allah, je fais cela afin de rattraper les jours de vie déjà passés. Alors, Sayyidina Abdullah radiyallahu ta'ala anhu a voulu mettre sa piété à l'épreuve et lui a dit, est-ce que tu pourrais nous vendre des chèvres? Nous t'en donnerons le prix, et ainsi que la viande, afin que tu puisses rompre ton jeûne. Il l'a mis à l'épreuve, ton jeûne, est-ce qu'il est plus important ou tu préfères manger, on te donne de l'argent? Alors le berger, il a répondu, ces chèvres ne m'appartiennent pas, elles appartiennent à mon maître. Alors Sayyidina Abdullah radiyallahu ta'ala anhu a continué à le mettre à l'épreuve en lui demandant, dis simplement à ton maître que le loup en a dévoré une. Dans ce cas-là, il ne te dira rien. Personne ne t'a vu, personne ne le saura. Alors, le berger a répondu, alors où est donc Allah? C'est-à-dire, Allah Azza wa Jal nous voit tous. Il connaît la réalité et me demandera des comptes le jour J. Lorsque Sayyidina Abdullah radiyallahu ta'ala anhu est revenu à Madinatul Munawwara, il a acheté à son maître cet esclave, ainsi que toutes les brebis. Puis il a affranchi le berger et lui a également offert les brebis en cadeau. Allahu Akbar. Rapporté dans Shu'ab al-Iman. Chers frères en islam. Aujourd'hui, alhamdulillah, nous sommes réunis, comme on le fait régulièrement, pour ce qu'on appelle le Gaïr Rishif, c'est-à-dire c'est la date de départ, le Urs de ce monde de Sayyidina Cheikh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alayh, un wali kamil, un wali accompli. Et en plus de cela, on commémore le départ de ce monde de papa de frère Afzal, qu'Allah Azza wa Jal le couvre de bénédictions, le pardonne et l'élève en degrés. Chers frères en islam, aujourd'hui nous allons essayer de comprendre une chose, un sujet qui est plutôt banal, un sujet qui est plutôt facile à comprendre, qui est plutôt logique, un sujet que toutes les religions acceptent, un sujet que les musulmans et les non-musulmans acceptent. Essayons de comprendre cela. Le récit que nous venons d'entendre, il mentionne que les bien-aimés d'Allah sont ceux qui disent toujours la vérité et demeurent constamment plongés dans la crainte d'Allah. Ils ne désobéissent pas à la charia, ils mettent en pratique les commandements de l'islam. Ah, si seulement nous pouvions nous aussi devenir de ceux qui marchent sur les traces des bien-aimés d'Allah. Œuvrons non pas pour le bas monde uniquement, mais pour l'agrément de notre Seigneur. Si nous pouvions devenir de ceux qui obéissent, non pas aux créatures, mais plutôt à la charia. Qu'Allah Azza wa Jal nous en donne l'envie et le courage. Amin, bijahi nabil amin, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères en islam, il ne fait aucun doute qu'Allah Azza wa Jal a comblé l'être humain d'innombrables bienfaits. Parmi eux se trouve également l'immense bienfait de la langue avec laquelle on peut faire beaucoup de choses. Ça semble logique ce qu'on va dire, mais si on est venu pour essayer de se corriger, si on est venu avec l'intention d'essayer de s'améliorer, alors Inch'Allah, ces paroles-là vont aussi descendre dans notre cœur. Le bon usage de la langue peut faire entrer une personne au paradis, tandis que son mauvais usage peut faire entrer la personne en enfer. Si quelqu'un utilise correctement sa langue et récite par exemple le kalima at-tayyiba, la shahada, alors le paradis lui devient wajib, parce que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: celui qui dit la ilaha illallah entrera au paradis.
et le paradis lui sera accordé de façon certaine, de façon wajib, de façon obligatoire. Si c'est justement cette langue qui, Allah Azza wa Jal nous en préserve, se met à désobéir à Allah, alors elle peut devenir la cause d'un très grand malheur. En effet, le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, il est rapporté, la plupart des fautes de l'être humain proviennent de sa langue. Ainsi, l'homme doué de raison est celui qui fait bon usage de sa langue et la préserve de tout mauvais usage, qui se garde des paroles inutiles, qui s'abstient d'insulter les gens et qui évite même de blesser le cœur des gens. Rappelons-nous, le bon usage de la langue fait mériter de nombreux bienfaits, tandis que son mauvais usage prive de nombreux bienfaits et cause de multiples préjudices. Il convient donc de prendre cette bonne habitude de dire toujours la vérité. L'une des bonnes et justes façons d'utiliser la langue consiste à dire toujours la vérité. Tandis que l'une des mauvaises façons d'utiliser la langue est de mentir et de raconter des choses qui sont fausses ou des choses qui sont mauvaises. La vérité apporte beaucoup de baraka. La personne qui dit toujours la vérité est regardée même dans ce bas monde, que les gens soient musulmans ou pas musulmans, les gens le regardent avec un œil bon. La personne qui dit la vérité, les gens, ils le considèrent comme quelqu'un d'honnête. Ils vont le respecter, ils vont l'honorer, ils vont lui donner le mérite qu'il a. Tandis que celui qui ment tout le temps, alors les gens s'en éloignent. Les gens disent non, lui il sent pas bon, je sens pas comment il est et j'aime pas trop être avec lui parce que je sais qu'il va me causer du tort quelque part. L'honnêteté passe par le fait de dire la vérité. Retenons bien qu'est-ce que la vérité et qu'est-ce que le mensonge. La parole et l'action qui sont conformes à la réalité. Ça, tandis que des paroles ou des actions qui sont contraires à la vérité, c'est ce qu'on appelle le mensonge. Pour prendre l'habitude de dire la vérité, il est nécessaire de toujours éviter son contraire, c'est-à-dire le mensonge. En apparence, une personne pense qu'un seul mensonge prononcé ne fera rien. Pourtant, ce simple fait de prononcer un mensonge ébranle et détruit tous les fondements de la vérité. Par exemple, si on veut une société juste autour de nous, le juge, qu'est-ce qu'il va prendre en compte pour essayer de juger? Il va prendre en compte les témoignages, il va prendre en compte les faits. Si quelqu'un altère les faits, si quelqu'un a l'habitude de mentir, alors ce n'est pas uniquement lui sur lequel les préjudices il y a, mais c'est sur la société entière. Le jugement qui devait être donné pour quelqu'un, il peut être retourné contre la personne simplement parce que les témoins sont menteurs. Les témoins sont des menteurs. Les témoins ont menti. Tout le monde s'est mis d'accord pour mentir et essayer de faire tomber une personne. Chers frères en islam, si une personne dit toujours la vérité et ne souille jamais son honneur avec le mensonge, alors les immenses barakas de la vérité se manifestent. En effet, Sayyidina Malik ibn Dinar, rahmatullahi alayhi, a dit, de même que le dattier, l'arbre qui donne le date, commence par une pousse. À ce stade, cette pousse est si fragile que si un enfant l'arrache ou qu'une chèvre la mange, sa racine même disparaît. Ensuite, on l'arrose continuellement, cette plante-là, si bien qu'elle continue de se développer jusqu'à qu'une racine solide se forme. Puis cette même pousse, qui était auparavant très faible, donne désormais de l'ombre et donne aussi des fruits. De la même manière, la vérité aussi au début est faible dans le cœur. La vérité est faible au début dans le cœur. Allahu Akbar. Le serviteur continue d'en prendre soin et de la préserver, évite le mensonge et continue de faire grandir la plante de la vérité. Et grâce à cette protection, Allah Azza wa Jal accorde de la force à la vérité et fait descendre ses barakas sur celui qui dit la vérité. Ensuite, à force de dire la vérité et de préserver la véracité, le serviteur parvient à un rang où sa parole commence à servir de remède pour les fautifs et pour les malades des péchés. Et la personne, elle dit tellement la vérité qu'en fait, ça rentre dans le cœur. Sa parole, c'est plus la parole comme une autre parole normale. Ça devient une parole qui va transpercer les cœurs. Ça va être une parole qui va descendre dans le cœur. Ça va être une parole qui va toucher. Ça va être une parole qui va remettre les gens sur le droit chemin. Après avoir exposé cela, Sayyidina Malik ibn Dinar, rahmatullahi alayhi, a dit « Avez-vous déjà vu des gens qui ont atteint ce rang-là » Puis, en s'adressant à lui-même, il a dit « Oui, bien sûr, par Allah,
nous avons vu de telles personnes. Il s'agit de Sayyidina Hassan al-Basri, rahmatullahi alayh, de Sayyidina Saïd ibn Jubair, rahmatullahi alayh, ainsi que d'autres bienheureux semblables. Ce sont des hommes dont la parole permet à Allah Azza wa Jal de redonner vie à des milliers de personnes. C'est-à-dire qu'en écoutant leurs paroles, par la miséricorde d'Allah, des milliers de gens délaissent la voie du mal et s'engagent sur le chemin du bien. Ô vous les amoureux du prophète. Peut-être c'est des choses un peu banales qu'on est en train de dire, mais le rappel profite aux croyants. Parfois, faire des rappels sur des sujets qui sont plutôt banals nous permet de nous remettre en question, nous permet de nous remettre sur le droit chemin et de nous poser la question si nous faisons quelque chose de bien ou pas. Il devient clair, mes chers frères, la vérité comporte d'immenses barakas. La vérité est une qualité qui non seulement accorde au serviteur la réussite dans ce bas monde, mais grâce à cela, l'accorde aussi la réussite dans l'au-delà. Cela a été exposé de manière explicite et parfaite dans le noble Coran. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Ma'ida, verset 119, traduction, « Voici le jour où la véracité des véridiques leur profitera. » Voici le jour où la véracité des véridiques leur profitera. Qu'est-ce qu'ils auront? Pour eux, il y aura des jardins sous lesquels coulent des rivières. Allahu Akbar. Imaginons-nous un terrain ici, un terrain, on a un jardin et en dessous du jardin, il y a quoi? Il y a une rivière qui coule. Qui n'aimerait pas avoir ça? Même dans cette dunya-là, les gens, ils veulent parfois cela. C'est-à-dire qu'on voit un cours d'eau franchir, on voit de l'eau tranquillement en train de partir. Et parfois, les gens, pour éviter le stress des villes, ils vont quoi? Ils vont voir la nature, justement. Pour se tranquilliser, pour avoir du repos, pour se reposer l'esprit, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller dans un autre endroit, dans un endroit paisible. Ils vont se retirer de la ville. Certains vont aller à la plage, d'autres ils vont aller à la montagne, d'autres ils vont aller à d'autres endroits pour essayer de se rafraîchir un peu l'esprit. Imaginons-nous, le jour du jugement. La personne qui dit la vérité, elle a quoi? Elle a un jardin sous lequel coulent des rivières. Allahu Akbar. C'est quoi ce terrain? Des jardins qu'on n'a jamais vus, personne n'a jamais vu, personne n'a jamais pu imaginer. Qu'est-ce qu'il est dit ensuite dans la suite de ce verset? Pour eux, il y aura des jardins sur lesquels coulent des rivières. Ils y demeureront éternellement. La personne qui rentre au paradis, elle ne ressort pas. La personne qui rentre au paradis, elle ne ressort pas. Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Voilà le succès suprême, le grand succès. Allahu Akbar. Le célèbre commentateur du Coran, Al-Allama Ismail Haqi, rahmatullahi alayhi, a dit en résumé, sous ce noble verset, ce qui suit, qu'au jour du jugement, la vérité sera profitable à ceux qui disent la vérité. Le mensonge et l'ostentation, c'est-à-dire les gens ils se disent meilleurs que les autres, auxquels les gens se livrent dans ce bas monde ne seront d'aucune utilité au jour du jugement. Bien au contraire, ils causeront la perte de ceux qui s'y attachent. La personne sensée, la personne sage doit s'efforcer de suivre la voie de la sincérité. Adopter la sincérité pousse le serviteur à s'orienter vers les bonnes œuvres. Et à un autre endroit, Allah Azza wa Jal, il dit, on a régulièrement entendu ce verset dans le discours du vendredi, dans Surat At-Tawbah, verset 119, « Kunu ma'as sadiqin » Et on l'a pris sous différents sens. Mais si on prend le sens direct, le sens apparent, soyez avec les véridiques. Soyez avec les véridiques. C'est-à-dire que parfois, même autour de nous, on a des gens qui ont l'habitude de mentir. Ils n'utilisent pas bien leur langue. Ils vont parfois dire, même jusqu'à dire tout le temps des gros mots. Rien qu'ils vont sortir une parole, c'est pour dire des gros mots. Ces genres de personnes-là, il ne faut pas les fréquenter. Il faut les boycotter. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui peut nous toucher et c'est pas simplement se dire que c'est lui qui fait cet acte-là, c'est pas moi. Oui, mais on se salit nos oreilles. Oui, mais peut-être cette mauvaise habitude, elle va rentrer chez nous aussi. Qui nous dit qu'on va être protégé de ce mal-là? Bref, dans le tafsir Silatul Jinan concernant Kunu ma'as sadiqin et soyez avec les véridiques, il est écrit que, c'est-à-dire, joignez-vous à ceux qui sont véridiques dans la foi, dans le iman, qui sont sincères, comblés par le bienfait de la sincérité et qui attestent avec sincérité la véracité de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et la question qui se pose à travers ce verset-là, c'est avec qui on doit être ami. Il ressort de ce verset que il faut demeurer avec ceux qui sont véridiques, il faut fréquenter ceux qui sont pieux, il convient d'entretenir des liens avec ceux qui disent la vérité, il faut rester avec ceux qui se préservent du mensonge, il faut prendre pour amis ceux qui mettent la charia en pratique, il faut prendre pour amis ceux qui sont assidus à la prière et au jeûne, il faut rester avec ceux qui craignent Allah, il faut fréquenter ceux qui
incarnent l'amour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam en eux. Il faut rester avec ceux qui aiment les honorables compagnons, les Ahlul Bayt et les honorables Awliya. Il faut fréquenter ceux qui sont tourmentés par le souci de la akhira et de leur tombe. Il faut fréquenter ceux qui pleurent à cause de la mort, de la tombe et du jour du jugement et de la crainte de l'enfer. Il faut rester avec ceux qui mènent une vie conforme à la sunna et à la sharia. Qu'Allah Azza wa Jal nous le permette. Comprenons bien que c'est par l'ami que l'on reconnaît le tempérament et les habitudes de la personne. C'est pourquoi nous ne devons nous lier d'amitié qu'avec ceux qui vivent conformément à la sharia. Sayyidina l'imam Ja'far as-Sadiq rahmatullahi alayhi a dit, qui était un très grand wali Allah, il dit: ne fréquentez pas 5 catégories de personnes. Premier type de personne, une personne qui ment beaucoup, car tu seras victime de sa tromperie. Elle est semblable au sable qui donne l'illusion de l'eau dans le désert. D'ailleurs, on a l'impression de s'approcher toujours de l'eau lorsqu'on est dans le désert. Et bien, c'est la même chose pour une personne qui ment beaucoup. Elle rapprochera de toi celui qui est loin et éloignera celui qui est proche. C'est-à-dire, elle inversera les amitiés avec les gens. La personne qui ment beaucoup, elle créera de la fitna autour de toi. Deuxième chose, c'est une personne stupide, car tu n'obtiendras absolument rien de lui. Il voudra t'apporter un bénéfice, mais il te causera finalement du tort. Troisième type de personne, une personne avare, car lorsque vous aurez besoin d'aide de sa part, elle mettra fin à votre amitié. Quatrième type de personne, une personne lâche, car elle vous abandonnera et s'enfuira dans les moments difficiles. Il y a le feu à la maison, hop, il va sortir en premier et il va laisser tout le monde derrière. Une personne lâche, ça c'est une personne lâche. Ne pas faire d'amitié avec une personne lâche. Cinquième chose, une personne débauchée, car elle vous vendra pour une bouchée ou même un prix moindre encore. Alors quelqu'un demanda: qu'y a-t-il de moindre qu'une bouchée? Alors l'imam Ja'far as-Sadiq rahmatullahi alayhi a dit: la cupidité, c'est-à-dire le désir immodéré d'argent, de richesse. C'est-à-dire la personne, elle vendra son ami pour l'argent, pour la richesse. C'est-à-dire non, c'est pas grave. C'est une personne débauchée, c'est une personne qui va dire: ben non, pour moi c'est l'argent qui compte. Je passe avant tout mon argent, ma richesse, mes biens, avant l'amitié que j'ai avec cette personne-là. Allah, chers frères en islam. Retenons bien que chaque acte a un résultat. Chaque acte a un résultat. Et puisque la vérité est un acte vertueux, sa réaction aussi est une bonne chose. Dans les nobles ahadiths, notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui-même encouragé de dire la vérité. Alors écoutons 2 nobles ahadiths au ce sujet. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il vous incombe de dire la vérité, car elle accompagne la bonne action. Et toutes 2 mènent au paradis. Quelles sont les 2 choses qui mènent au paradis? La vérité, être sadiq, être sérieux, dire la vérité. La deuxième chose, c'est la bonne action. Les 2 vont ensemble. La vertu et la bonne action vont ensemble. Le bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit dans un autre hadith: certes, la sincérité guide vers le bien. Être sincère, dire la vérité, être honnête, guide vers le bien. Et le bien mène vers le paradis. L'homme ne cesse de dire la vérité. Écoutez bien, l'homme ne cesse de dire la vérité. Il ne lâche pas cette corde de la vérité jusqu'à ce qu'il devienne profondément véridique. Allahu Akbar. Jusqu'à ce qu'il soit écrit comme en tant que siddiq auprès d'Allah. Chers frères en islam, nous venons d'apprendre que la vérité comporte de très nombreuses barakas. Par exemple, dire la vérité est une bonne action. C'est une action qui mène au paradis. Cela conduit vers le bien. C'est un moyen d'obtenir le bien. Cela fait partie des actions des gens du paradis. Cela apporte le salut dans ce bas monde. C'est une cause qui permet d'illuminer sa propre tombe. Cela est aussi une cause du bienfait dans l'au-delà. Cela répand la lumière dans la société. Cela embellit la société. Comme on l'a entendu, si une personne elle ment, la société aussi, elle devient mauvaise à cause de cette personne-là. Cela procure la sincérité de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'une personne qui ment toujours, elle n'est jamais tranquille. Elle n'est jamais tranquille. Pourquoi? Parce qu'elle va essayer toujours de se rappeler. Ah, j'avais dit à telle personne, ma grand-mère, elle est morte. Ma grand-mère, elle est malade. Ah, je suis en retard. Pourquoi tu es en retard? Ah, mon pneu, il a crevé. À chaque fois, s'il ment, il ne va jamais être tranquille. Pourquoi? Parce qu'il va se rappeler: ah oui, mais en fait, j'avais dit que c'était mon pneu qui avait lâché, donc je ne peux pas dire maintenant je repars en voiture. Je ne peux pas dire ceci, je ne peux pas dire cela. La personne, elle ne va jamais être tranquille. Et ensuite, elle va être source de stress et de problèmes psychologiques, parce que la personne, elle ne va jamais être tranquille. Le fait de dire toujours la vérité, la personne, elle est tranquille dans son cœur, elle est tranquille dans son esprit. Elle dort tranquille le soir.
Elle ne se dit pas que demain, quel mensonge je dois dire parce que j'ai dit tel mensonge aujourd'hui, demain je dois dire un autre mensonge pour couvrir mon mensonge que j'ai dit hier, etc., etc. Cela procure la sincérité, la sérénité de l'esprit. Cela rend l'être humain digne de confiance. Et dans les affaires et le commerce aussi, cela devient une source de baraka. La personne même, pour ceux qui conduisent par exemple des taxis ou qui ont des commerces, les gens vont venir auprès d'une personne qui est honnête, qui dit la vérité. Mais une personne qui ment toujours ou qui dit toujours des choses fausses, alors les gens s'en éloignent. Les gens disent non, je me suis fait avoir une fois, pas une deuxième fois. Je ne veux pas repartir auprès de cette personne-là. Parce que je sais que demain, je vais encore avoir des problèmes avec celle-là. Ils veulent la tranquillité, ils veulent la sérénité eux-mêmes. Donc ils recherchent des gens honnêtes, des gens qui sont sérieux. En résumé, mes chers frères, la vérité peut être la cause de nombreux bienfaits. Dans la religion, dans le iman, dans la akhira, mais aussi dans son propre être humain. C'est pourquoi nous devons prendre l'habitude de dire la vérité. La personne qui prend l'habitude de dire la vérité, Allah Azza wa Jal fera d'elle une personne vertueuse, une personne pieuse. Elle prendra l'habitude d'accomplir des bonnes actions. La personne qui dit la vérité, elle arrive à prendre l'habitude de faire des bonnes actions. Et par la barakah de la vérité, elle restera pieuse jusqu'au moment de sa mort. Elle sera préservée des mauvaises actions. Celui qui devient auprès d'Allah un véridique bénéficie d'une bonne fin. Il demeure à l'abri de toute forme de châtiment. Il obtient toutes sortes de récompenses. Et le bas monde aussi se met à reconnaître la personne comme véridique et à le considérer comme une bonne personne. Son honneur s'ancre dans le cœur des gens. Allah Azza wa Jal met l'honneur de cette personne-là dans le cœur des gens. Et la vérité est un nour, est une lumière qui devient dans le cœur de ceux qui disent la vérité une cause de hidayah. La personne qui est sincère, même si elle est non musulmane, au bout d'un moment, elle va accepter l'islam. Elle va comprendre quelle est la vérité. Pourquoi ? Parce qu'elle a fait cet effort-là sur elle-même, d'essayer de rechercher la vérité. Elle est honnête avec elle-même. Elle essaye de dire la vérité. Elle essaye de suivre ce que la fitra, ce que sa nature primaire, ce que Allah Azza wa Jal a mis en elle. Elle essaye de se remettre en question et de trouver la vérité. Chers frères en islam, il n'y a aucun doute que certains moments surviennent où dire la vérité devient difficile. Mais il ne faut pas relâcher cela. Il est rapporté qu'un jour, Hajjaj ibn Yusuf a fait exécuter quelques prisonniers. C'était un tyran de l'époque. Et l'un des prisonniers, il s'est levé et a dit « Ô émir, j'ai sur toi un droit. » Hajjaj ibn Yusuf a dit « Quel est-il ? Quel est ce droit ?» Alors le prisonnier, avant de se faire exécuter, il a répondu « Un jour, telle personne disait du mal de toi. Et j'ai pris ta défense. » Hajjaj ibn Yusuf a dit « Qui en est témoin ?» Alors cette personne qui a dit cela, elle a dit « Je vous en conjure, je vous demande par Allah que celui qui a entendu cette conversation témoigne maintenant. » Alors un autre prisonnier s'est levé et lui a dit « Oui, ce récit s'est produit devant moi. » Hajjaj ibn Yusuf a dit « Libérez d'abord le premier prisonnier. » Puis il a demandé à celui qui avait témoigné « Qu'est-ce qui t'a empêché, toi, de prendre ma défense, comme ce prisonnier l'a fait ?» Alors il a répondu avec sincérité, il a dit « Ce qui m'en a empêché, c'est que je gardais dans mon cœur une ancienne inimité envers toi, une ancienne rancune envers toi. » Hajjaj ibn Yusuf a dit « Libérez-le aussi, car il a dit la vérité avec beaucoup de courage. » Allah Akbar. Deux histoires que nous avons entendues. Deuxième histoire que nous entendons, c'est celle de Hajjaj ibn Yusuf, qui a fait libérer un prisonnier parce qu'il a dit la vérité. Même si c'était un tyran en face de lui, il a dit j'ai une rancœur envers toi, c'est pour ce cas que je n'ai pas voulu prendre ta défense. Et malgré qu'il ait dit la vérité, il a quand même reçu les barakas. Allah Azza wa Jalla a mis dans le cœur de Hajjaj ibn Yusuf qu'il libère ce prisonnier-là. Allahu Akbar. Chers frères en islam, en vérité, celui qui dit la vérité n'est jamais perdant. Au contraire, il obtient de nombreuses barakas. Sayyidina Bishr ibn Bakr rahmatullahi alayhi a dit « J'ai vu l'imam al-Awza'i rahmatullahi alayhi au paradis en compagnie d'un groupe de nobles savants. J'ai alors demandé « Où est l'imam Malik ibn Anas rahmatullahi alayhi ?» On m'a répondu « Ses degrés sont encore plus élevés. » J'ai demandé « Pour quelle raison ?» On m'a répondu « Grâce à sa vérité, grâce à sa véracité. » Allahu Akbar. L'imam Malik ibn Anas rahmatullahi alayhi, l'un des imams des 4 écoles. Allahu Akbar. Mes chers frères en islam. Il est également rapporté que Sayyidina Abu Abdullah Ramli rahmatullahi alayhi a dit « J'ai vu Sayyidina Mansour rahmatullahi alayhi en rêve et je lui ai demandé « Qu'a fait Allah Azza wa Jal de vous ?» Il m'a répondu « Allah Azza wa Jal m'a pardonné, m'a fait miséricorde et m'a accordé ce que je n'espérais même pas.
Je lui ai demandé quelle est la chose par laquelle le serviteur se tourne le mieux vers Allah. Il a répondu, la vérité. La vérité, mes chers frères, est une base. Mais les conséquences, malheureusement, du mensonge sont terribles. Lorsqu'une personne ment, l'ange s'éloigne d'elle d'un mille, d'une distance d'un mille, à cause de la mauvaise odeur qui se dégage de lui. Mentir est une grande tromperie. Le mensonge est contraire à la foi. La perdition attend celui qui ment pour faire rire les gens. Allahu Akbar. C'est-à-dire que parfois, il y a certaines personnes qui vont mentir juste pour faire rigoler les gens, juste pour plaisanter. Eh bien, celui-là aussi, il est condamné en islam. La perdition attend celui qui ment pour faire rire les gens. C'est-à-dire que même s'il dit quelque chose de faux, même s'il dit c'était juste une blague, eh bien, non, la blague, elle ne marche pas en islam. La blague, elle ne marche pas en islam. Mentir pour faire rire les gens, mentir pour amuser la galerie, comme on dit, cela aussi est un grand péché. Celui qui ment pour faire, écoutez bien, dans un hadith de Shu'ab al-Iman, il est rapporté que celui qui ment pour faire rire les gens tombe dans l'enfer à une profondeur plus encore que la distance entre le ciel et la terre. Allahu Akbar. Tellement il est enterré en profondeur. Allahu Akbar. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette à nous aussi de dire toujours la vérité, d'essayer d'être honnête, sincère, et qu'Allah Azza wa Jal fasse que ces paroles descendent dans notre cœur. Amin. Bijahi Nabi al-Amin. Sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-Habib. Sallallahu ta'ala ala Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam.